किसान जथेबंदियां दे हक विच काला दिवस मनाउण लई आप मुहारे अगे आए लोग। कई थावां ते फूकिया प्रधानमंत्री मोदी दा पुतला। लोकां ने घरां ते बाज़ारां विच काले झंडे लगा के दिता किसानां नूं समर्थन। संयुक्त किसान मोर्चा वालों दिल्ली बार्डर ते कीते जा रहे किसान संघर्ष के 6 महीने मुकम्मल होने ते किसान जथेबंदियां वालों 26 मई नूं काला दिन मनाउण संबंधी दिते गए सद्दे नूं पंजाब अते हरियाणा विच भरवा हुंगारा मिलिया है अते लोकां ने अपने घरां ते बाज़ारां विच काले झंडे लगा के किसानां नाल इकमुठता प्रगट करदिआं केंद्र दी मोदी सरकार दा विरोध कीता है। इस संबंधी मोहाली विच मुख तौर ते किसान जथेबंदियां दे नुमाइंदियां वख-वख सियासी पार्टियां दे समर्थकां मुलाजम जथेबंदियां दे मैंबरां ते शहर वासियां वल्लों गुरुद्वारा सिंह शहीदां दे सामने मुख सड़क ते वड्डा इकट्ठ कीता गया। इस मौके रोह विच आए लोकां वल्लों मोदी सरकार विरुद्ध जबरदस्त नारेबाजी करदिआं खेती कानून वापस लैण दी मंग कीती गई अते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दा पुतला फूकिया गया। इस तो इलावा किसान समर्थकों वालों फेज़ 11 के नाल लगते बेस्टेक माल के नेड़े इकट्ठ करके फिर पूरे शहर विच वड्डा रोस मार्च कढ़िया गया जिस विच हज़ारां की गिनती विच किसान समर्थक शामिल होए। कारां ट्रैक्टरां ते होरनां गड्डियां वाला यह रोस मार्च पूरे शहर का चक्कर लगा के फिर वापस फेज़ 11 पहुँच के समाप्त होया। इस रोस मार्च के सब तो अगे एक क्रेन चल रही सी जिस दे नाल प्रधानमंत्री मोदी का पुतला बना के टंगिया गया सी अते पिछे हज़ारां की गिनती विच प्रदर्शनकारी वख-वख वाहनां ते सवार होके केंद्र सरकार खिलाफ नारेबाजी करते चल रहे सन। फेज़ 11 विच रोस मार्च के खत्म होने मौके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूकिया गया। गुरुद्वारा सिंह शहीदां नेड़े कीते गए इकट्ठ दौरान किसान जथेबंदियां वालों भारतीय किसान यूनियन की सूबा इकाई के बुलारे सरदार नछत्तर सिंह बैदवान की अगवाई विच किसान यूनियन के नुमाइंदे शामिल होए। इस तो इलावा आज़ाद ग्रुप मोहाली के मुखी सरदार कुलवंत सिंह की अगवाई विच आज़ाद ग्रुप के आगू शामिल होए जिन्हां वल्लों प्रधानमंत्री मोदी का पुतला फूकिया गया। इस मौके गलबात करदिआं किसान आगू नछत्तर सिंह बैदवान ने कहा अज जो यह संयुक्त किसान मोर्चे वालों काले दिवस का सानू सद्दा दिता गया सी मनाउण लई, लेकिन बाद दे विच कुछ बुद्ध अन्यायियां ने डिमांड ते इहनूं असीं रोस प्रदर्शन दे वजों मना रहे हैं ते साडा क्योंकि मोदी साहब ने बड़ी बेसमझी दे नाल और बड़ी बेशर्मी दे नाल कानून बना के सारे हिंदुस्तान नूं कारपोरेटां दे कोल बेचण दा मन बना लिया है ते असीं सारे संसार नूं सारे हिंदुस्तान नूं बचाउण दे लई तां कि इह कल नूं भुखमरी पा के अपनियां तजौरियां ना भरन ते बाकी लोकां नूं अपनी प्रॉपर्टियां बेचण लई मजबूर कर देण, जमीनां बेचण लई मजबूर कर देण। ये असीं धरना लायागा ते असीं इह कानून वापस करा के हटांगे। जिवें कि हुण सारी पब्लिक ने देख लिया कि छोटे जे कोविड दे विच जिवें छोटी मच्छियां ने ये ऑक्सीजन ये टीके ये सारे अपने स्टोर करके लोगों को लुटिया गा, उन्होंने जान के लोगों ने रोटी खानी है। किस दिन साड़ा अन्न भंडार से इन्हों का कब्जा हो गया, इन्हों किसी की जिंदगी मौत नाल कोई मतलब नहीं रहना ते इन्होंने अपनियां तिजोरियां भरनियां ने ते सारी जनता लाइनां लग के मार देणगे ते असीं एक रोटी पानी तो अन्न सुरक्षी नहीं बचा रहे। असीं सारी पब्लिक दीआं जानां बचाउण वास्ते भी ये धरना लाया होया। इसी करके असीं हर जथेबंदी हर माई भाई नूं बेनती करते हैं कि अगर तुसीं अपने आउण वाले बच्चों का फ्यूचर बचाउणा चाहुंदे हैं तां साडा वध चढ़ के साथ दो ते बीजेपी टोले नूं ये कानून वापस करन लई मजबूर करो। इस मौके आज़ाद ग्रुप के आगुआ परविंदर सिंह बैदवान अते परमजीत सिंह कालो ने कहा
ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਅੱਜ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਿਕਟੇਟਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੋਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਆਵਾਮ, ਮੋਹਾਲੀ ਹਲਕੇ ਦਾ ਆਵਾਮ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿੱਠ ਸਿਆਪਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਸ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਜਾਗੂਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣਗੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ, ਇਹ ਕਦਾਚਿਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਸਿਰਫ 2 ਘਰਾਣੇ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਅਬਾਨੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਨ ਉਹ ਇਹਨਾਂ 2 ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਮੁਹਤਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਦਿਵਸ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜੋ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਹਾਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜੋ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਥੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫੇਜ਼ 3V2 ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਕੀਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਗਾ ਕੇ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਅਕਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਅਕਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ 3V2 ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਬੰਨ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਸਰਕਾਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ, ਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ। ਹੋਰ ਹੰਝੂ ਬਥੇਰੇ ਵਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਸਾਡੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ 3V2 ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਮਾਰਕੀਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਦਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਸਿੰਘ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ। ਅਸੀਂ 3V2 ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਬੰਨ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ 6 ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਜੂਨੀ ਸਰਕੀ ਜਿਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵੱਲੋਂ, ਗੋਸਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵੱਲੋਂ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਔਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਣ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੜ ਨੇੜੇ ਭਾਗੋ ਮਾਜਰਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਵੀ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਗੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਪੂਰੇ, ਜਿਹਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਅੱਜ, ਉਹਦੇ ਰੋਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਧਰਨਾ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਪਰ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਰੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਸ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਵਿਕੀ ਵੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਵਿਕ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ 5 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅੱਲੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚ ਗਿਆ।
ਇਹ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਰਹਿਣਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵੀ ਵੇਚਤੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਓ ਕਰ ਗਏ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਾਲ ਸੀ, 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤਕਰੀਬਨ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਕਫਾ ਹੈ ਉਹ ਲੰਘ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਾਲ ਸੀ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਸ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਲਾ ਕੇ, ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਲਾ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਭਾਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਵਿਡ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ, 450 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਧਰਨੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਐਡਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ, ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਿੱਟੇ ਗਏ, ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਛਾੜਾਂ ਮਾਰੀ ਗਈਆਂ, ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਐਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਆ। ਸੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ। ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਆ, ਸੰਘਰਸ਼ ਲੰਬਾ ਪਾਇਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਾਲ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਧੜਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਧੜੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜਾ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤਾਂ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਬਾਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਉਣੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਹੈ, ਗਾਈਡਲਾਈਨਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਦੇਖਿਆ ਕਿਵੇਂ 50,000 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਸੀ। ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ, ਉੱਥੇ 6000 ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲੇ ਕਰਨਾਲ 'ਚੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ, ਕੋਈ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਐਂਟੀ ਸਾਡੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭੈਣ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਗਰਮੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਸੌਹਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਲੈਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਸੋ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਏ, 2 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲੂਗਾ। ਸੋ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਡੀ ਫੁੱਲ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਤਿਆਰੀ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ 8 ਮਹੀਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। ਸਕਾਈ ਹਾਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਲਈ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਖਰੜ ਤੋਂ ਸ਼ਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।